سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اس لباس میں فیکٹری کے قریب ہرگز نہیں جا سکیں گے۔ جبران بولا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں حلیہ بدل کر جانا ہوگا، احمد جان نے کہا۔ حلیہ بدلنے سے مراد یہ کہ ہمیں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے والے مزدوروں کا حلیہ بنانا ہوگا۔ یہاں جنگل میں کٹائی کرنے والے مزدور کس قسم کا لباس پہنتے ہیں مجھے معلوم ہے۔ میں کل اسی وقت آؤں گا اور اپنے ساتھ مزدوروں والے کپڑے بھی لیتا آؤں گا۔ ہم اسی کمرے میں اپنا حلیہ تبدیل کریں گے اور پھر مہاشکتی فیکٹری کے قریبی جنگل میں جا کر درختوں کی کٹائی کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد موقع دیکھ کر میں آپ لوگوں کے اپنے ساتھ مشاہداتی مہم پر لے جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم دونوں میری بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ عمران بولا، ہم حرف بہ حرف سمجھ گئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، احمد جان نے اٹھتے ہوئے کہا، میں کل اسی وقت آؤں گا۔ احمد جان کے جانے کے بعد جبران بولا، یہ آدمی کافی تجربہ کار اور ہوشیار لگتا ہے۔ عمران نے کہا، میں نے بھی یہی اندازہ لگایا ہے۔ بہرحال ہمیں کل کے لیے بالکل تیار رہنا چاہیے۔ دوسرے روز اپنے بتائے ہوئے وقت پر احمد جان آ گیا۔ کندھے پر ایک بڑا تھیلا لٹک رہا تھا۔ کوارٹر میں آ کر وہ چارپائی پر بیٹھ گیا اور تھیلے میں سے نیلے رنگ کا ایک میلا سا پاجامہ اور اسی رنگ کی صدری نکال کر انہیں دکھائی اور کہنے لگا، یہاں جنگل میں کٹائی کرنے والے مزدور یہی لباس پہنتے ہیں۔ نیلا پاجامہ اور صدری، اس وقت میرے پاس ہم تینوں کے لیے یہ لباس موجود ہے۔ میں 3 کلہاڑیاں بھی ساتھ لایا تھا جو میں نے راستے میں ایک جگہ جھاڑیوں میں چھپا دی ہیں۔ یہاں سے جاتے وقت ہم وہاں سے اٹھا لیں گے۔ اچھا ہوا کہ تم دونوں نے آج داڑھی نہیں مونڈی اور تمہاری شیو بڑی ہوئی ہے۔ اب تم دونوں یہ کپڑے پہن لو۔ عمران اور جبران نے فوراً نیلا پاجامہ اور نیلی صدری پہن لی۔ ان دونوں کی شیو بڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے پاؤں میں چپلیں پہن لی۔ تھوڑی دیر بعد ان تینوں کے حلیے بالکل جنگل کی کٹائی کرنے والے مزدوروں والے ہو گئے تھے۔ احمد جان نے انہیں ساتھ لیا اور کوارٹر کے عقب سے ہو کر وہ درختوں کی طرف نکل گئے۔ وہاں ایک جگہ جھاڑی میں اس نے 3 مختلف قسم کی 3 کلہاڑیاں چھپائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کلہاڑیاں نکال کر ایک ایک تھام لی۔ احمد جان نے کہا، انہیں اپنے کندھے سے لٹکا لو۔ یہاں کے مزدور اسی طرح لٹکائے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کلہاڑیاں اپنے اپنے کندھے سے لٹکا لیں۔ چلتے چلتے عمران کی کلہاڑی 2 ایک بار نیچے گر پڑی۔ اس کے بعد اس نے اسے پوری طرح سے کندھے سے جما لیا۔ انڈیمان میں جنگل شہر کی آبادی سے نکلتے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ سارے کے سارے جزیروں میں پہاڑیاں اور گھنے جنگل ہیں۔ چلتے چلتے انہیں پسینہ آ گیا۔ احمد جان بولا، ہمیں پسینے میں شرابور ہو جانا چاہیے۔ یہاں بہت حبس ہوتی ہے۔ جنگل میں کوئی مزدور ایسا نہیں ملے گا جو پسینے میں شرابور نہ ہو۔ احمد جان ان دونوں کو گھاٹیوں اور کھڈوں میں سے گزارتا ہوا ایک ٹیلے کے عقب میں لے آیا۔ یہاں پہنچ کر وہ رک گیا۔ کہنے لگا، یہاں تھوڑی بہت درخت کی پتلی ٹہنیاں کاٹ کر ان کے چھوٹے چھوٹے گٹھے بنا کر اپنے کندھوں پر رکھ لو۔ ہر ایک نے کلہاڑی کی مدد سے درختوں کی پتلی شاخیں کاٹ کر ان کا گٹھا بنایا اور اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد کلہاڑیاں انہوں نے ہاتھوں میں تھام لی۔ احمد جان نے دور سے نظر آنے والے ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہمیں اس ٹیلے کے پاس جانا ہے۔ مہاشکتی فیکٹری اس ٹیلے کی دوسری طرف ہے۔ میں تمہیں ٹیلے کے اوپر لے چلوں گا۔ وہاں سے تم نیچے فیکٹری کا بھرپور مشاہدہ کر سکو گے۔ جنگلاتی راستوں پر جھاڑیوں اور جنگلی بیلوں کو ادھر ادھر ہٹاتے 2-1 گھنٹے میں فیکٹری والے ٹیلے پر پہنچ گئے۔ احمد جان خود بھی ایک گھنی جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور کمانڈو عمران اور جبران کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ دھیمی آواز میں بات کرنے لگا۔ اس نے کہا، یہاں سے مہاشکتی فیکٹری کا سیکورٹی زون شروع ہو جاتا ہے کیونکہ فیکٹری ٹیلے کی دوسری جانب ہے۔ بریک پیالہ نما چھوٹی سی وادی میں ہے جس کی چاروں جانب ٹیلے ہیں۔ کمانڈو جبران نے دھیمی آواز میں پوچھا، کہیں اس ٹیلے پر فوج نے کوئی مشین گن پوسٹ تو نہیں بنا رکھی؟ احمد جان بولا، نہیں، اس کی تصدیق میں کر چکا ہوں۔ اس ٹیلے کے اوپر یا دوسری طرف ڈھال پر کوئی مشین گن پوسٹ نہیں ہے۔ البتہ فیکٹری کے مین گیٹ پر اور خاردار تاروں والی 4 دیواری کے ساتھ ساتھ 3 مشین گن پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، لیکن تمہیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں محض احتیاط کے طور پر یہاں اونچی آواز میں تم لوگوں سے بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ سیکورٹی زون ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ انڈین فوج نے یہاں خفیہ آلات لگا رکھے ہوں۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں دشمن کا میدان صاف ملے گا۔ عمران کو احمد جان کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ ایک کمانڈو کے لیے یہ بہت اہم سبق تھا۔ کمانڈو جبران نے احمد جان سے سوال کیا، فیکٹری کے ارد گرد جو خاردار باڑ لگائی گئی ہے اس کی صورتحال کیا ہے؟ کیا اس میں برقی روح چھوڑی گئی ہے؟ احمد جان نے کہا، میری معلومات کے مطابق خاردار دیوار میں نیچے کے 10 تاروں اور اوپر کے 10 تاروں میں برقی روح دن رات دوڑتی ہے۔ چنانچہ آپ لوگ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ خاردار تار کو کاٹ کر فیکٹری میں داخل
हो सकेंगे। अगर आप रबड़ के दस्ताने पहन कर भी तारें काट दें तो बहुत ही जबरदस्त धमाका होगा और फैक्ट्री की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाएगी और तुम लोगों को फरार होने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। कमांडो इमरान कहने लगा, हमें कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना होगा। अहमद जान बोला, इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। अभी तो आप लोग मेरे साथ टीले के ऊपर चढ़कर फैक्ट्री का मुशाहदा करें और ये देखें कि किस किस मकाम पर मशीन गन के मोर्चे हैं और कौन कौन सी जगहों पर दिन रात फौजी पहरा देते हैं। मेरे पीछे पीछे आ जाओ। रात का अंधेरा छा गया था। टीले की ढाल झाड़ियों और लंबी लंबी घास से ढकी हुई थी। कहीं कहीं अंधेरे में छतरीदार दरख्तों के खाके भी नजर आ रहे थे। इनके गाइड अहमद जान ने टीले की चोटी पर जाने का एक महफूज मगर जरा लंबा रास्ता अख्तियार किया। एक दूसरे के आगे पीछे बड़ी एहतियात से कदम उठाते वो टीले की चोटी पर पहुंच गए। चोटी पर आते ही अहमद जान के साथ कमांडो इमरान और जिब्रान भी बैठ गए। अहमद जान ने टीले की दूसरी तरफ देखते हुए इशारा किया। इमरान और जिब्रान ने दूसरी तरफ झुककर देखा। टीले की ढलान जहां खत्म होती थी वहां 3-4 बत्तियां रोशन थीं। ये रोशनियां खारदार तार के खंभों के ऊपर लगे हुए बिजली के कमकमों की थीं। एक प्याला नुमा छोटी सी वादी में 3 बारकों की छतें दिखाई दे रही थीं। ये बार के आगे खंबे पर बल्ब की रोशनी थे। वहाँ कोई चीज ऐसी नहीं थी जिससे ये साबित होता कि यहाँ भारत की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। कमांडो इमरान ने अहमद जान को सरगोशी में कहा, ये फैक्ट्री लगती नहीं है। अहमद जान ने कहा, सारा काम जमीन के नीचे तह खानों में होता है, ऊपर तो सिर्फ दफ्तर बने हुए हैं। एक जानो फैक्ट्री का गेट था, वहाँ भी रोशनी थी। इस रोशनी में कमांडो इमरान को गेट की बाएं जानब चबूतरा सा नजर आया। इसने कमांडो जिब्रान को वो चबूतरा दिखाते हुए कहा, ये मशीन गन का चबूतरा ही हो सकता है। एक और बात कमांडो इमरान ने नोट की कि वहाँ रात के वक्त कोई पेट्रोल पार्टी गश्त नहीं लगाती थी। जब इसने इसका जिक्र किया तो अहमद जान बोला, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि भारत की इस फैक्ट्री की इंतजामिया और सिक्योरिटी को मालूम है कि एक तो ये जगह इंडिया से हजारों मील दूर है, दूसरे ये एक ऐसे जजीरे पर वाक़ है जहाँ कोई दहशत गर्द नहीं पहुँच सकता। इसके बावजूद यहाँ सिक्योरिटी का बहुत खतरनाक इंतजाम किया गया है। कमांडो इमरान ने अहमद जान से कहा, आ जाओ वापस चलते हैं, मैंने जो कुछ देखना था देख लिया। तीनों तवील और खुफिया रास्ते से होते हुए कमांडो इमरान के नए ठिकाने यानी इसके क्वार्टर में आ गए। अहमद जान ने इमरान से पूछा, क्या ख्याल है तुम्हारा? कमांडो इमरान ने कहा, मैं समझता हूँ कि फैक्ट्री के अंदर रात के वक्त जाना तकरीबन नामुमकिन है। सबसे बड़ी रुकावट कांटेदार तार की दीवार है जिसके ऊपर और नीचे बिजली की रो छोड़ी हुई है। कमांडो जिब्रान ने इमरान के ख्याल की तायीद करते हुए कहा, लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। इमरान बोला, कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। यहाँ अहमद जान कहने लगा, दूसरे रास्ते से तुम्हारा क्या मतलब है? कमांडो इमरान ने कहा, दूसरा रास्ते से मतलब ये है कि हमें किसी न किसी रूप या हुलिये में फैक्ट्री में काम करने वाले आदमियों के साथ फैक्ट्री में दाखिल होकर अपने मिशन को सर अंजाम देना होगा। कमांडो जिब्रान बोला, हमारे लिए ये बिल्कुल अजनबी जगह है, अजनबी माहौल है। हम फैक्ट्री में काम करने वाले स्टाफ तो क्या किसी मजदूर की शक्ल से भी वाकिफ नहीं। अहमद जान कहने लगा, मुझे एक दिन की मोहलत दो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। अहमद जान के जाने के बाद अहमद जान इसके बाद चला गया। दूसरे रोज कमांडो इमरान और जिब्रान दोनों हस्बे मबूल शेख साहब के ऑफिस अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। इनकी ऑफिस में शेख साहब से बहुत कम मुलाकात होती थी। आमना सामना हो भी जाता तो इमरान और जिब्रान सिर्फ सलाम करके आगे निकल जाते। शेख साहब की तरफ से इन्हें हिदायत की गई थी कि ऑफिस में इनसे बात करने की कोशिश ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि वहां सीआईडी वालों की भी कोई कमी नहीं थी। अगरचे अभी तक इमरान और जिब्रान को कोई खुफिया का आदमी नजर नहीं आया था। दोनों इस कदर तजुर्बाकार हो चुके थे कि वो सीआईडी वाले को दूर से ही पहचान लेते थे। एक दिन गुजर गया। रात को शेख साहब और अहमद जान में से कोई भी इमरान जिब्रान के क्वार्टर में ना आया। दूसरे दिन शाम के वक्त अहमद जान आ गया। कमांडो इमरान ने काफी बनाई। काफी पीते हुए वो बातें करने लगे। कमांडो इमरान ने कहा, अहमद भाई फिर कुछ सोचा तुमने? अहमद जान कहने लगा, सोचा जरूर है, मगर जो कुछ मैंने सोचा है वो अमली तौर पर मुश्किल लगता है। मसलन क्या सोचा तुमने? अहमद जान बोला, महाशक्ति फैक्ट्री में जेरे जमीन जहाँ लेबॉर्ट्री है और जहाँ एटम बम को चलाने वाले कीमियाई महलूल को तैयार किया जाता है, वहाँ एक नया स्टोर बनाया गया है जिसका इन दिनों वायरिंग और स्विच बोर्ड की फिटिंग का काम हो रहा है। इस काम का ठेका एक इंडियन को दिया गया है जो 20-25 साल से जज़ायर अंडमान में काम कर रहा है। उस आदमी का नाम पुरुषोत्तम दास है और वो मुरादाबाद का रहने वाला है और बड़ा कट्टर कांग्रेसी है। इसको इत्मीनान में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस ठेकेदार ने 6 आदमी काम पर लगाए हुए हैं जो रोजाना फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं। इन 6 आदमियों में से एक इलेक्ट्रीशियन मुसलमान है, वो मेरा दोस्त है और पाकिस्तान और कश्मीरी मुजाहिदीन का
عاشق ہے, اس سلسلے میں اس سے مدد لی جا سکتی ہے. کمانڈو جبران نے پوچھا, کیا وہ فیکٹری کے تہہ خانوں میں بم لے جائے گا؟ احمد جان نے کہا, میرا خیال ہے وہ ایسا نہیں کرے گا, لیکن وہ ایسا کر سکتا ہے کہ کسی دن اپنی جگہ تم میں سے کسی ایک کو فیکٹری میں بھیج دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران نے اعتراض کیا. احمد جان بولا, میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو. بظاہر ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر وہ اب بیماری کا بہانہ بنا کر یہ کہہ دے کہ میں کل نہیں آؤں گا اور میری جگہ میرا چھوٹا بھائی کام کرنے آ جائے گا, اور تم فیکٹری کے تہہ خانے میں بم لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہو اور فیکٹری دھماکے سے اٹھ جاتی ہے, تو قدرتی طور پر ملٹری انٹیلیجنس میرے دوست کو پکڑ لے گی کہ تم جس آدمی کو اپنا چھوٹا بھائی ظاہر کر کے لائے تھے وہ کہاں ہے. لیکن عمران بولا, یقین کرو میرا دوست اس قومی خدمت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو بھی تیار ہو جائے گا. میں اس کے جذبے کو جانتا ہوں. وہ یہاں 3-4 سال سے مقیم ہے. اس کی بجلی کی چھوٹی سی دکان ہے. اس کا آگے پیچھے یہاں کوئی نہیں ہے. وہ اکیلا جزیرے میں رہ رہا ہے. اگر تم لوگ فیکٹری کو اڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو میرا دوست یہاں سے فرار ہو جائے گا. اسے فرار ہونے کے سارے طریقے آتے ہیں. احمد جان کی باتوں سے عمران اور جبران کچھ متاثر ہوتے نظر آ رہے تھے. عمران نے کہا, لیکن مہاشکتی فیکٹری ایک انتہائی حساس جگہ ہے. تمہارا دوست فیکٹری کے متعلقہ افسر کو اپنی جگہ پر اپنے بھائی کو بھجوانے پر کس طرح راضی کرے گا؟ احمد جان بولا, یہ کام تم میرے دوست پر چھوڑ دو اور مجھ پر چھوڑ دو. یہ بتاؤ کہ کیا تم میں سے کوئی فیکٹری زمین دوست تہہ خانے میں جا کر بم پلانٹ کر سکے گا؟ عمران کہنے لگا, اگر ہم میں سے کسی کو فیکٹری کے تہہ خانے میں جانے کا موقع مل جاتا ہے تو وہاں بم پلانٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف ہمیں چھوٹے سائز کے انتہائی دھماکہ خیز ٹائم بم مہیا ہونے چاہیے. احمد جان نے کہا, تم فکر نہ کرو, چھوٹے سے چھوٹے سائز کے ٹائم بم تمہیں مہیا کرنا میرا کام ہے. یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون اس مشن پر جانے کی حامی بھرتا ہے؟ عمران بولا, میں اس مشن پر جانے کو تیار ہوں. بس ٹھیک ہے, احمد جان نے کہا, اب مجھے اپنے دوست سے بات کر لینے دو. تمہارے اس دوست کا نام کیا ہے؟ جبران نے پوچھا. احمد جان بولا, اس کا نام عبد الکریم ہے. عمر یہی کوئی 32-33 سال ہوگی. اس نے شادی وغیرہ نہیں کی. اکیلی جان ہے. جس جگہ دکان کرتا ہے اسی دکان کے اوپر چوبارے میں رہتا ہے. میں کل اس سے بات کروں گا اور پھر کل رات کو اسے اس جگہ اپنے ساتھ لیتا آؤں گا. احمد جان جب چلا گیا تو عمران اور جبران اس موضوع پر آپس میں باتیں کرنے لگے. جبران کہنے لگا, معاملہ بڑا نازک لگتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس قسم کی انتہائی حساس فیکٹری کے متعلقہ انتظامیہ کسی الیکٹریشین کے بڑے بیمار پڑنے پر متبادل کے طور پر دوسرے الیکٹریشین کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے گی. عمران نے کہا, لیکن اگر یہ شخص عبد الکریم دل سے چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ متعلقہ افسر کو قائل کر سکتا ہے, کیونکہ انتظامیہ کو تو کام چاہیے اور پھر وہ لوگ سٹور کو جلدی سے جلدی مکمل کرنے کے خواہش مند ہوں گے. دیکھا جائے تو انہیں کوئی خاص شک و شبہ بھی نہیں پڑ سکتا. ایک ہی دن کے لیے تو متبادل آدمی آئے گا. جبران کہنے لگا, اگر ایسا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. احمد جان اپنے آدمی عبد الکریم کو لے کر آ رہا ہے. اس کی باتوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا یا نہیں. دوسرے روز عمران اور جبران شیخ صاحب کے آفس میں خاموشی سے کام کرتے رہے. 2 بجے کے بعد جب آفس میں چھٹی ہوئی تو دونوں اپنے کوارٹروں میں واپس آ گئے. بائی جی نے انہیں چائے بنا کر دی اور رات کے لیے کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی. رات کا پہلا پہر ہی گزرا تھا کہ احمد جان آ گیا. اس کے ساتھ اس کا دوست عبد الکریم بھی تھا. اس نے عبد الکریم کا ان سے تعارف کروایا. احمد جان کہنے لگا, میں نے عبد الکریم کو ساری بات بتا دی ہے. یہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. کمانڈو عمران اور جبران کو کچھ حیرانی ضرور ہوئی. احمد جان نے بڑی جلد بازی سے کام لیا تھا. اس قسم کے راز اتنی جلدی دوسرے کو نہیں بتائے جاتے, لیکن اب اس نے بات کھول دی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. عبد الکریم اچھے قد کاٹ کا آدمی تھا. آنکھوں میں ذہانت اور چہرے پر متانت تھی. اس کے بشرے سے لگتا تھا کہ یہ آدمی بڑا گہرا ہے اور بڑی قوت ارادی کا مالک ہے. عمران کو اس قسم کا آدمی ہی چاہیے تھا. عبد الکریم نے بغیر کسی تمہید کے بعد ہی یہاں سے شروع کی کہ میں خود اس فیکٹری کو تباہ کرنا چاہتا تھا, لیکن میں اس قسم کی دھماکہ خیز سرگرمیوں سے بے خبر ہوں. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے تو یہ اسلام اور پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی. میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا اور آپ کا پورا ساتھ دوں گا. فیکٹری کی انتظامیہ بہت جلدی یہ کام مکمل کرنا چاہتی ہے. ہمارا متعلقہ افسر ایک ریٹائر فوجی بولا رام ہے. اس نے ٹھیکیدار کو ہمارے سامنے یہ کہہ دیا تھا, کوشش کرو کہ الیکٹرک وائرنگ اور دوسرا فٹنگ وغیرہ کا کام 15 دنوں کی بجائے 7 دن کے اندر ختم ہو جائے. جب میں نے اس سے کہا کہ میں ایک دن کے لیے کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں اور میری جگہ میرا چھوٹا بھائی کام کرے گا, تو وہ فوراً تیار ہو جائے گا, کیونکہ اسے کام چاہیے. یہ تو وہ کالے پانی میں بیٹھ کر سوچ بھی نہیں سکتا کہ
कश्मीरी मुजाहिदीन के साथी यहाँ भी पहुँच सकते हैं, फिर तुम कोशिश करके देख लो, तुम्हारी जगह पर मैं जाने को तैयार हूँ, इमरान ने कहा। अब्दुल करीम कहने लगा, अगर फर्ज कर लिया कि तुम फैक्ट्री में धमाका करने में कामयाब हो जाते हो, फैक्ट्री तबाह हो जाती है और इसके बाद फौज तहकीकात शुरू करती है और फौज को मुझ पर शक पड़ जाता है कि इस रोज अब्दुल करीम का भाई एक नया आदमी फैक्ट्री में दाखिल हुआ था और मुझे हिरासत में लेने के लिए आते ही तो मैं इन्हें दुकान या घर पर हरगज नहीं मिलूंगा। मैं इस जजीरे के दुश्वार गुजार खतरनाक जंगलों में एक ऐसी जगह रूपोश हो जाऊंगा कि भारतीय फौज अगर सारी जिंदगी भी मुझे तलाश करती रहे तो वो मुझे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकेगी। इसके बाद मैं यहाँ से खुफिया तौर पर बर्मा की तरफ जाऊंगा, मुझे सारे तरीके आते हैं। कमांडो जिब्रान ने कहा, इस तरह तो आपको बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब्दुल करीम बोला, जिस मकसद को लेकर आप लोग काले पानी के जजीरों में आए हैं, इस मकसद की खातिर मैं इससे भी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा क्या है, मैं तो अकेला हूँ, हुनर मेरे हाथ में है, जहाँ जाऊंगा अपनी रोटी कमा लूंगा। अब्दुल करीम के इस जज्बे को देखकर कमांडो इमरान और कमांडो जिब्रान बहुत खुश हुए। अहमद जान बोला, मैं न कहता था कि मेरा दोस्त अब्दुल करीम पूरा मुजाहिद है। इमरान ने अहमद जान के जज्बे की भी तारीफ की, फिर कहा, ये काम तो किसी न किसी तरह हो जाएगा। अब दूसरा काम छोटे साइज के टाइम बम्बों का है, इसका इंतजाम कैसे होगा? इसका इंतजाम भी हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। तुम ये बताओ कि ये ऑपरेशन कब शुरू करने का इरादा है? इमरान बोला, मेरी तरफ से कल ही ये काम कर डालते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि करीम भाई हमें तय खाने के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात दे दें ताकि हमें पता चल सके कि हमें किस जगह बम लगाने होंगे। अहमद जान ने अब्दुल करीम की तरफ देखा। अब्दुल करीम कहने लगा, मुझे इस महाशक्ति फैक्ट्री में आते जाते अभी सिर्फ 6-7 रोज ही हुए हैं। मैं सिर्फ इस कदर मुशाहदा कर सका हूँ कि जमीन के अंदर एक लिफ्ट के जरिए जाना पड़ता है। नीचे 4 जमीन 2 कमरे हैं, ये छोटे छोटे कमरे हैं। लिफ्ट से निकलकर हम एक सुरंग नुमा राहदारी में से गुजरते हैं। सबसे पहले बाएं हाथ को एक कमरा आता है जिसके अंदर कई मशीनें लगी हुई हैं। 15-16 कंप्यूटर हर वक्त काम करते रहते हैं। दूसरे कमरे में भी दीवार के साथ साथ बेशुमार मिसाइल लगे हुए हैं। सामने की जान में एक लंबा पैनल है जहां एक कतार में बैठे 6-7 साइंसदान या जो कोई भी वो हैं कंप्यूटर पर उंगलियां चलाते रहते हैं। कमरा नंबर 3 में जो दूसरे कमरे के साथ ही है, दरमियान में एक गोल दायरा सा बना हुआ है जो फर्श से 4 फुट ऊंचा है। इसकी दीवारें गोलाई की शक्ल में हैं। साइंसदान यहाँ हर वक्त इसके अंदर लंबी लंबी आहनी हुकों से कुछ रखते और उठाते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि यही कमरा सबसे अहम और यही लेबॉरेटरी है जहाँ कोई बड़ा खतरनाक मवाद तैयार किया जाता है। कमांडो इमरान ने कहा, यही कमरा हमारा टारगेट होगा। इमरान समझ गया था कि एटम बम को चलाने वाला कीमियाई महलूल इसी कमरे में तैयार किया जा रहा है। इसने अब्दुल करीम से पूछा, इन कमरों के बाहर सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? करीम ने कहा, तय खाने की राहदारी में और कमरों के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। जितनी सिक्योरिटी है वो तय खाने के ऊपर ही है। जितनी चेकिंग होती है सब की सब तय खाने के ऊपर ही होती है। खास तौर पर लिफ्ट में सवार होते वक्त एक एक की तलाशी ली जाती है। इस तरह तय खाने से बाहर निकलते वक्त भी हम सबको तलाशी देना पड़ती है। क्या ये लोग हर किसी का शनाख्ती कार्ड भी देखते हैं? जिब्रान के सवाल पर अब्दुल करीम ने कहा, शनाख्ती कार्ड हर किसी ने अपनी कमीज पर लगाए होते हैं। इनकी चेकिंग होती है, बस सिक्योरिटी गार्ड इन्हें एक सरसरी नजर से देख लेता है क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि जो आदमी फैक्ट्री में दाखिल हो गया है और लिफ्ट तक आ गया है और इसके पास शनाख्ती कार्ड भी है तो इसकी पूरी जांच पड़ताल हो चुकी होगी। इमरान ने कहा, लेकिन मेरी शक्ल इन लोगों के लिए अजनबी होगी, वो मुझे जरूर रोक लेंगे। अब्दुल करीम बोला, इसका इंतजाम मैं पहले से कर दूंगा। सिक्योरिटी गार्ड एक सरदार जी हैं। मैं चूंकि पंजाबी हूँ और सरदार भी पंजाबी हैं, इसलिए वो मेरा बड़ा ख्याल रखता है। अपने मुतलका अफसर के अलावा मैं सिक्योरिटी गार्ड सरदार जी को भी बता दूंगा कि कल मेरी जगह मेरा छोटा भाई काम करने आएगा और इसके पास मेरा शनाख्ती कार्ड होगा। तुम छुट्टी का क्या बहाना बनाओगे? जिब्रान ने पूछा। अब्दुल करीम कहने लगा, छुट्टी के कई बहाने हो सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा कि जजीरा मार्शल में जो पोर्ट ब्लेयर से 7 मील के फासले पर है, मेरी वालदा सख्त बीमार हैं। मैं इसे वहाँ से पोर्ट ब्लेयर लाने जा रहा हूँ। किसी को शक पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी मेरी जगह जो भी जाएगा इसको अपने होशो हवास काबू में रखने होंगे। ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी गार्ड ने सवाल जवाब शुरू कर दिए तो वो घबरा जाए। कमांडो इमरान ने कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, वहाँ का मामला मैं संभाल लूंगा। अब्दुल करीम ने कहा, तुम अपना नाम अब्दुल जब्बार बताना, मैं सिक्योरिटी गार्ड को यही बताऊंगा कि कल मेरा छोटा भाई अब्दुल जब्बार मेरी जगह ड्यूटी पर आएगा। अव्वल तो सरदार जी तुमसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे क्योंकि एक दिन पहले मैं तुम्हारे बारे में इन्हें सब कुछ बता चुका हूँगा। लेकिन अगर 1-2 सवाल पूछ भी ले तो कह देना कि मैं अपने बड़े भाई अब्दुल करीम के साथ ही दुकान पर काम करता हूँ। मार्शल आइलैंड में हमारी वालदा हमारी बड़ी बहन के यहाँ रहती हैं, वो बहुत बीमार हो गई हैं। भाईजान करीम अम्मा को लेने गए हैं। बस इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है
اور लिफ्ट में सवार होते वक्त सिक्योरिटी गार्ड को ज्यादा बातें करने की फुर्सत भी नहीं होती। कमांडो इमरान ने तमाम बातें अच्छी तरह से जहन नशीन कर ली। जब अब्दुल करीम ने अपनी बात खत्म की तो इमरान ने पूछा, सबसे पहले तो आप हमें धमाका खेज मटेरियल ला कर दें ताकि हमें अंदाजा हो सके वो किस किस्म का है और किस नौइयत का है और इसमें टाइम फ्यूज की मुद्दत कितनी रखी जा सकती है। अब्दुल करीम बोला, इनमें 2 किस्म के टाइम बम हैं। एक के टाइम फ्यूज का दुरानिया 1 घंटा है और दूसरी किस्म के टाइम बम का दुरानिया आधा घंटा है। मैं कल दोनों लाकर तुम्हें दिखा दूंगा, जो तुम्हें बेहतर और मुनासिब लगे वो रख लेना। अंदाजन तुम्हें कितने बमों की जरूरत होगी। कमांडो इमरान ने जिब्रान की तरफ देखा। अब्दुल करीम भाई के बयान के मुताबिक वहाँ 3 लेबॉर्टरीज हैं।